తమిళ పాట అన్నప్పుడు కూడా మీరు చప్పుడు కొడుతూ మనతో దేవుని నామాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటామా ఉంటుంది. నల్లవ 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 యేసు నల్లవ యేసు నల్లవ
எல்லாரும் கரங்களை தட்டலாம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. మంచి దేవుడేనా? உண்மையாகவே இயேசு கிறிஸ்து நல்ல தேவன் தானா? నిజంగా మీరు నమ్ముతున్నారా? உண்மையாகவே நீங்க நம்புகிறீங்களா? పాటలో నాకేం అర్థం కాలేదు அந்த కానీ பாட்டுல அர்த்தம் உண்மை எனக்கு புரியல. పరిమళ తైలము కన్నా యేసు మంచోడు ஓ, பரிமள தைலத்தை காட்டிலும் இயேசு கிறிஸ்து ரொம்ப நல்லவரா இருக்கிறார். హల్లెలూయా. ஹல்லேலூயா. సుగంధ తైలము కన్నా ஓ, சுகந்த தைலத்தை காட்டிலும் యేసు మంచివాడు. இயேசு நல்லவரா இருக்கிறார். అర్థమైందా పాట మీకు? புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அந்த பாட்டு? నిజంగా ఆయన మంచివాడేనా? உண்மையாகவே அவர் நல்லவர் தானுங்களா? మీరు நீங்க మీరు కూడా మంచివాడు. அப்ப நீங்களும் நல்லவங்க தான். హల్లెలూయా. ஹல்லேலூயா. మంచిది. మనం అందరం లేచి నిలబడి நம்ம எல்லாரும் எழுந்துக்கலாம். அப்படியா? ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ராத்திரி வேளையில கூட ఆరాధన చేసుకుందాం. ஆராதனை అందరు కళ్ళు మూసుకుని 10 నిమిషాలు దేవుని ఆరాధిద్దాం. எல்லாரும் கண்களை மூடி கொஞ்ச நேரம் தேவனை ஆராதிக்கலாம். ఆరాధనకు యోగ్యుడు ఆయన, ஆராதனைக்கு யோகியரா இருக்கிறார். స్తుతికి పాత్రుడు ఆయన, துதிகள் மத்தியிலே வாசம் స్తోత్రార్హుడు ఆయన, స్తుతికి மத்தியில் பாத்திரராய் ఇశ్రాయేలు సుతుల మీద ఆశ్రయుడైన దేవుడు. இஸ்ரவேலுக்கு துதி மத்தியிலே ஆశ్చర్యం. ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ராத்திரி வேளையிலே ఓ నీ స్తుతులు స్వీకరించడానికి உம்முடைய சமூகத்திலே உம்முடைய அன்பை ருசித்து ఓ ఆయన సంసిద్ధుడైనాడు. ఆయన உண்மையாக எவ்வளவு நல்ல தேவனா. ఆరాధిద్దామా ఈ రాత్రి? காலத்திலே ஆராதிப்போம். ఈ రాత్రి ఆరాధించడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా? இரவிலே தேவனை ஆராதிக்கும்படி దేవదూతల ఆరాధన పెట్టి ஓ, கரங்களை தட்டி நாம் எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டோம். ఓ పరలోకంలో దేవదూతల ఆరాధన వదిలిపెట్టి ஓ, பரலோகத்திலிருந்து தேவதூதர்கள் ஆராதனை விட்டு ఆలోచన కలిగిన దేవదూతలు ஓ, ஆலோசனை உள்ள தேவதூதர்கள் 2 రెక్కలతో పాదములు కప్పుకొని, ஓ, 2 ரெக்கைகள் பாதத்தை 2 மூடிக்கொண்டு, రెక్కలతో మరి ముఖములు కప్పుకొని, 2 ரெக்கைகள் முகங்களை 2 மூடிக்கொண்டு, రెక్కలతో ఎగురుతూ 2 రెక్కలాலே ఆయనకు సైన్యములకు అధిపతిన దేవుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు గాన ప్రతిగానములు చేస్తుండగా சைனிகரின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று ஓயாமல் நித்தரம் అట్టి ఆరాధన వదిలిపెట్టి அப்படிப்பட்ட ஆராதனை விட்டு ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ராத்திரி வேளையிலும் கூட మదివా ஓ, மனவாட்டியே, నీ ఆరాధన స్వీకరించడానికి உன்னுடைய ஆராதனை தேவன் அங்கீகரிக்கும் ఈ గ్రామాన్ని ప్రేమించి, இந்த கிராமத்தை அன்பு ఈ கூறும்படியாக, ప్రజలను ప్రేమించి, இந்த ஜனங்களை அன்பு ఓ கூறும்படியாக, న్యాయ ప్రేమించి உன்னை அன்பு ఈ கூறும்படியாக, రాత్రి ఆయన మనతో ఉండడానికి இந்த ராத்திரி அவர் நம்மோடு கூட ఆయన இருக்கிறார். సన్నిహితంగా ఉన్నాడు. நல்ல ఎவ்வளவு అన్பான దేవునాడు. నువ్వు ఈ రాత్రి ఆయన ఆరాధించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా? దేవుని ఆరాధించిన సిద్ధమా இருக்கிறீர்களா? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం ఒకసారి. ఓ గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. హల్లెలూయా. ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఈ రాత్రి? எத்தனை பேர் நம்புகிறீங்க இந்த ராத்திரி? ఒకసారి అందరూ ఇట్లా చూస్తారా? நம்ம எல்லாரும் கண்களை திறந்து பார்க்கலாம். దేవదూతలు ఇలా ముఖం కప్పుకున్నాయండి. தேவதூதர்கள் அப்படியே கண்களை மூடித்துக் 2 கொண்டிருப்பாங்க. రెక్కలతో పాదములు కప్పు. அந்த 2 ரெக்கையினால பாதத்தை மூடித்துக் கொண்டிருப்பாங்க. 2 ரெக்கத்தினால எகிரி கொண்டு இருப்பாங்க. ఆ టైంలో లూసిఫర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? அந்த நேரத்துல லூசிபர் எங்க இருந்தான்? వాడు కూడా అక్కడే ఉన్నాడు. அவன் கூட அங்கதான் இருந்தான். వాడు కూడా ఇలా కప్పుకో ఉన్నాడు. அவன் கூட அப்படியே கரங்களை ரெக்கைகளை மூடிக்கொண்டு தான் இருந்தான். ఇలా చూశాడు. இப்படி நைஸா பார்த்தான். நைஸா பார்த்தான். கண்களை திறந்தவன் யாரை பார்த்தான்? பார்த்தா லூசிபரை பார்த்துட்டான். అయ్యో బాబోయ్, ஐயோ லூசிபர் இங்க வந்துட்டானா? ఇంత పెద్ద ఆరాధన ஓ, இவ்வளவு பெரிய ஆராதனையா? ఈయనకే చెల్లినా? ஓ, இவருக்கே தகுமா? లూసిఫర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు తెలుసా? அப்ப லூசிபர் எங்க இருக்கான் தெரியுமா? సింహాసనం పైన ఇలా ఉన్నాడు. ஓ, அந்த சிங்காசனத்துக்கு மேலே அவன் கரங்களை அந்த ரெக்கைகளை ఆయనకి చెంది ஓ துதிகள் எல்லாம் அவருக்கு கிட்ட வந்து ఓ ఆ ధూప ఆరతి వాడి మీద కూడా పోతుంది. அந்த தூப ஆராதனை அவன் கிட்ட போகுதுங்களா? అందుకని పైన ఉన్నాడంట వాడు. அதனால அந்த பலி அதாவது அந்த நாற்காலிக்கு மேல இருக்கிறானா அவன். అప్పుడు వాడికి ఆలోచన వచ్చింది. அப்போ அவனுக்கு ஒரு யோசனை வந்தது. ఈ ఆరాధన నాకు చెందాలనుకున్నాడు. இப்படிப்பட்ட ஆராதனை எனக்கும் கிடைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டான். హల్లెలూయా. ஹல்லேலூயா. ఈ రాత్రి మీరు కానీ కళ్ళు తెరుచుకున్నారంటే వాడు కళ్ళు తెరుచుకుని మిమ్మల్ని చూస్తా ఉంటాడు. இந்த ராத்திரில நீங்கள் அப்படியே கண்களை திறந்து நீங்க என்னை பார்ப்பீர்களா? మీ ఆరాధన చూసి వాడికి అసహ్యం రావాలా? உன்னுடைய ஆராதனை பார்த்து அவன் வெட்கப்படணும். ఎంతమంది ఇష్టపడుతున్నారు? எத்தனை பேர் ஆசைப்படுகிறீங்க? నీ ఆరాధన చూసి లూసిఫర్ ఏడవాలా? உன்னுடைய ஆராதனை பார்த்து லூசிபர் இந்த நாளில் அழுவணும். దేవుడిని చూసి చాలా మంది ఏడుస్తున్నారు. ஓ, தேவனை பார்த்து அநேகர் அழுது கொண்டிருக்கிறாங்க.
ఈ రాత్రి మీ ఆరాధన చూసి இந்த ராத்திரில உங்களுடைய ஆராதனை பார்த்து లూసిఫర్ ఇక్కడికి వచ్చి லூசிபர் நம்ம மத்தியில வந்து నీ దగ్గరకు వచ్చి உன்னிடத்துல வந்து నువ్వు ఆరాధించడం నాకు ఇష్టం లేదు, ஓ நீ ஆராதிக்கிறது எனக்கு பிரியமே இல்லை, నువ్వు ప్రార్థన చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు, நீ ஜெபம் பண்ணுகிறது எனக்கு பிரியமே இல்லை, నువ్వు స్తుతించడం నాకు ఇష్టం లేదు, ஓ நீ துதிக்கிறது எனக்கு பிரியமே இல்லை. సైలెంట్ గా ఉండు. சைலண்டா இருக்கணும். వాళ్ళు చేసుకుంటారు, அவங்க பேசிப்பாங்க, వాళ్ళు ఆడుకుంటారు, அவங்கள பண்ணி சொல்லி உனக்கு எதுக்கு பாது అని చెప్తాడు వాడు వచ్చి. அப்படின்னு சொல்லுவான் அவங்க காதுல வந்து. వాడి మాట వింటారా దేవుడి మాట వింటారా? அவனுடைய வார்த்தை கேட்பீங்களா தேவனுடைய வார்த்தை கேட்பீங்களா? నువ్వు సైలెంట్ గా ఉంటే దెయ్యం నీతో நீ మాట్లాడుతుంది, மௌனமா இருந்தா பிசாசு உன்னோட இடத்துல பேசுவான், నువ్వు స్తుతిస్తున్నప్పుడు దేవుడు నీతో நீ మాట్లాడుతాడు. துதிக்கிறதுனால தேவன் உன்னோட பேசுவார். ఎంతమంది ఇష్టపడతారు? எத்தனை பேர் ஆசைப்படுகிறீங்க? కళ్ళు మూసుకుందాం అందరము, மூடலாமா? நம்மள అందరం కళ్ళు మూసుకొని దేవుడిని స్తుతిద్దామా? நம்மள కన్నులు మూడి దేవుని ఆరాధిద్దామా? నాకెన్నో మేలులు చేసితివే, నీకేమి చెల్లించును దేవా, నీకేమి చెల్లించును. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే, నీకేమి చెల్లించును దేవా, నీకేమి చెల్లించును. యేసు రాజా కృతజ్ఞత చప్పలు కొడుతూ స్తుతి నీకే, గట్టిగా చప్పలు కొట్టండి, దేవుని నామాన్ని మహిమపరచుకుందాం. యేసు రాజా కృతజ్ఞత స్తుతి నీకే, నాకెన్నో మేలులు చేసితివే, నీకేమి చెల్లించును దేవా, నీకేమి చెల్లించును. స్తుతిద్దాం ఈ రాత్రి. ఆరాధనకు యోగ్యుడు ఆయన, స్తుతికి పాత్రుడు ఆయన. ఈ రాత్రి నీ స్తుతులు స్వీకరించడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన. కృపచేత నన్ను రక్షించినావే, కృప వెంబడి కృపలో, కృపచేత నన్ను రక్షించినావే, కృప వెంబడి కృపలో, నన్ను బలపరచితివే, నన్నెంతగానో ప్రేమించినావే, నా పాపము కడిగి పరిశుద్ధ పరచితివే, నాకెన్నో మేలులు చేసితివే, నీకేమి చెల్లింతును దేవా, నీకేమి చెల్లింతును. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే, నీకేమి చెల్లింతును దేవా, నీకేమి చెల్లింతును. యేసునాథా కృతజ్ఞత స్తుతి నీకే, నాకెన్నో మేలులు చేసితివే, నీకేమి చెల్లించును దేవా, నీకేమి చెల్లించును. ప్రభువా, మాకెన్నో మేలు చేసితివి నాయన. ఓ எனக்கு எத்தனையோ நன்மைகள் செய்த தேவன், ఈ రాత్రిని మేము మీకేమి చెల్లిస్తుము ఓ இந்த రాత్రి వేళ நான் உமக்கு என்ன செய்வேன்? ఓ మా తెలివితేటల ద్వారా మేము ఇక్కడికి రాలేదు నాయన. ఓ ఇన அறிவுபூர்வமாய் நான் இந்த இடத்துல வரவில்லை, జ్ఞానము ద్వారా కాదు ప్రభువా. ఓ ఇన ஞானத்தின் மூலமா அல்ல ஆண்டவரே, మమ్మల్ని కృప చేత ఎన్నుకున్నావు ఓ మీ కృపైనాల రక్షించబడి, నీ కృప ఎమ్మడి కృపనిచ్చావు నాయన. ఓ కృపై మేలే కృపై తంద నిశ్చయంగా మమ్మల్ని బలపరిచావు నాయన. ఉమ్మడి సేనகளை బలపడుతూ, నీకు ఇవ్వడానికి మా దగ్గర ఏమీ లేవు ప్రభు. அப்படிப்பட்ட
தேவன் உம்மிடத்தில் கொடுக்க எங்களுக்கு ஒண்ணுமில்லை ఈ రాత్రి మా చేతులు ఎత్తుతున్నాము నాయనా. ஓ இந்த ராத்திரி காலை உம்முடைய கரங்களை ఓ మా రెండు చేతులు పైకి ఎత్తుతున్నాము ప్రభు. ரெண்டு கரங்களை மேலே உயர்த்துகிறோம். ఓ మా చేతిలో దోషం ఉంటే తీసివేయండి. என்னுடைய கரங்களில் பாவம் என்றால் நீக்கி போடுங்க. ఓ నా పసిపిల్లల ప్రాణముల కొరకు నేను చేతులు ఎత్తుతున్నాను ஓ ప్రభు. எங்களுடைய பாவத்துக்காக நான் கரங்களை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. విలాపి వాక్యములు చెబుతా ఉంది. ஓ உம்முடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. ఓ నీ పసిపిల్లల ప్రాణముల కొరకు నువ్వు చేతులు ఎత్తము. ஓ உம்முடைய கரங்களில் பாவத்துக்காக கரங்களை உயர்த்துங்கள். ఓ నా చేతులు ఎత్తుతున్నాను ஓ ஆண்டவரே உம்முடைய கரங்களை నా நாங்கள் చేతుల పాపం ఉంటే తీసివేయండి. எங்களுடைய பாவம் கையில பாவங்கள் నా இருந்தால் చేతుల దోషం ఉంటే తీసివేయండి. கரங்களை தோஷம் என்று ఓ எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். నా భార్య కొరకు చేతులు ஓ ఎత్తుతున్నాను. என் மனைவிக்காக கரங்களை ఓ నా உயர்த்துகிறேன். బిడ్డల కొరకు చేతులు ஓ ఎత్తుతున్నాను. என்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக கரங்களை ఓ నా உயர்த்துகிறேன். కుటుంబం కొరకు చేతులు என்னுடைய ఎత్తుతున్నాను. பிள்ளைகளுக்காக கரங்களை ఓ నా உயர்த்துகிறேன். సంఘం కొరకు చేతులు என் ఎత్తుతున్నాను. சபைக்காக கரங்களை ఓ నా ప్రజల உயர்த்துகிறேன். కొరకు చేతులు ஓ ఎత్తుతున్నాను. என் ஜனங்களுக்காக ఓ నా கரங்களை రక్త సంబంధుల உயர்த்துகிறேன். కొరకు చేతులు ఎత్తుతున్నాను. உம்முடைய சமூகத்திலோ ఓ ఈ பாருகிறேன். గ్రామం కొరకు చేతులు ఎత్తుతున్నాను. ஓ உங்களுக்காக ఓ கரங்களை ప్రభు உயர்த்துகிறேன். మోషే దేవుడికి అడ్డుగా నిలబడుకునే రీతిగా ஓ ప్రభు மோசஸ் தேவனுக்கு மத்தியஸ்தரா நின்றது போலப்பா. ఈ రాత్రి వధువైన నువ్వు నిలబడుతున్నావు ஓ తెలుసా? இந்த காலத்திலே ప్రభువా நீரே పొడవాయ ఓ మధ్యస్థ నిలబడుకొని దేవుడికి ప్రజల మధ్యలో మోషే నిలబడుకున్నట్టు தேவனுக்கும் ஜனங்கள மத்திய மோசே நின்றது போல ఈ రాత్రి నువ్వు దేవుడికి ప్రజల మధ్యలో నువ్వు నిలబడి ఉన్నావు. ஓ இந்த அதே மாதிரி ராத்திரி வேளையில கொண்டு நின்று இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. మోషేను దాటిపోని దేవుడు ఆయన. ஓ மோசே வார்த்தை கடந்து ఈ போகாத రాత్రి నిన్ను దాటిపోడు ఆయన. இந்த நாளில் உம்முடைய வார்த்தை தாண்டி போக மாட்டார். నేను లొంగిపోతున్నాను ஒரு ప్రభు. வார்த்தைக்கு நாம கீழ்ப்படியோம். ఓ చేతులు ఎత్తుతున్నా నేను நம்ம கரங்களை లొంగిపోతున్నాను. உயர்த்தி ஆண்டவரே పౌలు క్రీస్తు ఖైదీ అయిన రీతిగా ஓ கிறிஸ்துக்காய் கட்டப்பட்ட கைதியாய் ఈ நிற்கிறேன் ஆண்டவரே. రాత్రికి నేను వాక్యముగా ఖైదీగా ஓ మారుతున్నాను. இந்த ராத்திரி வேளை நான் உமக்காய் கைதியா ஆக்கப்படுகிறேன் அப்பா. Only believes all things are possible. Only believe, only Only believe. voice with only believes పాడి నడిపిస్తుంది. అందరం కలిసి పాడదాం. believe. Glory! All అందరం కలిసి పాడదాం. things are possible. Only believe. Lord, I believe. నిశ్చయముగా ప్రభువా. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. మనం అప్పుకి చెప్పుకుందాం. Jesus is all things are possible. Jesus is హల్లెలూయా స్తోత్రములు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామములందరికీ వందనాలు. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்க யாருக்கும் మరి గత కాలంలో చెప్పబడిన రీతిగా நம்ம இந்த காலத்தில் சொன்னப்பட்ட விருதியாய் మరి ఈ రాత్రి కాల సమయంలో இந்த ராத்திரி வேளையிலும் கூட మరి ఈ ప్రాంతంలో ఈ రాత్రి బోధించడానికి இந்த பகுதியில் இப்படிப்பட்ட ஆராதனை நடக்கிறதுக்காக వాక్యం బోధించడానికి வார்த்தை போதிக்கும்படியாக మరి చెన్నై పట్టణం నుంచి சென்னை பகுதியிலிருந்து మరి మోషే గారిని మన మధ్యలోకి తీసుకొచ్చారు. அப்படியாக மோசஸ் ஐயாவை நம்மத்தில் அழைத்து మరి கொண்டு గత ఆదివారం గూడూరులో వాడబడ్డారు ఆయన. போன ஞாயிற்றுக்கிழமை கூடூர் பகுதியிலே அவர் రాత్రి మరి ఇక్కడ వాడబడ్డానికి దేవుడు గొప్ప కృపనిచ్చాడు. அதே போல இந்த கிராமத்தில் இந்த இரவுல அவருக்காக எடுத்து பயன்படுத்த முடியாது. రాత్రి మీటింగ్ ముగించుకొని நேற்று ராத்திரி நான் మరి ట్రైన్ ఎక్కి రేణిగుంటలో మరి ట్రైన్ அப்படியே எடுத்து ఆయన విజయవాడకి వెళ్ళాలా. విజయవాడకి நான் போகணும். మార్నింగ్ ఆయనకి బొంబాయి వెళ్ళడానికి நாளைக்கு காலையில அவர் பாம்பேக்கு போறதுக்காக ட்ரெயின் இருக்கு. మరి ఆయన ప్రయాణం కొరకు మీరు ప్రార్థిస్తారని నమ్ముచున్నాము. அவருடைய பிராணத்துக்காக நீங்க ஜெபம் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புறேன். హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుడు ఆయనకి మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చేలాగా దేవుడు మీరు தேவன் ప్రార్థించండి. அவருக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை துடுக்கும்படியாய் ఈ రాత్రి కాల సమయంలో இந்த ராத்திரி வேளையிலும் கூட మరి ఈ రోజే కలుసుకున్న డేవిడ్ పాస్టర్ గారు பாஸ்டர் அப்படியே நம்ம மத்தியில் இருக்கு இன்னொரு பாஸ்டர் டேவிட் பாஸ்டர் நான் இந்த ராத்திரி దేవుని సేవకులు మన మధ్యలో ఉండటం మనకు ఆశీర్వాదం. கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறது நம்மளுக்கு ஆசீர்வாదம். ప్రవక్త చెప్తున్నాడు, தீர்க்கதரிசி பிதராம் சொல்கிறார், ప్రతి కాలములో ఆయనకి నమ్మకమైన సేవకులు ఉన్నారంట. ஒவ்வொரு காலத்துல அவருக்கு நம்பிக்கை உள்ள ஊழியக்காரர் இருக்கிறார்கள். మరి ఈ రోజు మరొక నమ్మకమైన సేవకుడిని నేను இந்த చూస్తున్నాను. இரவுல அப்படியே மறு ஒரு ஊழியக்காரரை நான் பார்க்கிறேன்.
మరి మీకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు. நான் மனமார நன்றி ఈరోజు தெரிவிக்கிறேன். మాతో సావాసం చేయడానికి మాకు ఒక గొప్ప భాగ్యంగా మేము இந்த భావిస్తున్నాం. ராத்திரியில நீர் எங்களோடு கூட சகவாசத்தில் இருக்கும்படியா நாங்கள் அவ்வளவா சந்தோஷப்படுகிறோம். మంచిది. మరి అలాగనే సమయాన్ని పోనీయక அப்படியே நாம் நேரத்தை கெடுத்தாதபடிக்கு హల్లెలూయా మన మధ్యలో మోషే బ్రదర్ వచ్చి அப்படியா நம்ம மத்தியில் மோசஸ் பிரதர் வந்து మరి వాక్యాన్ని మనకి పంచి పెడతారు. வார்த்தையை நமக்கு பிட்டு கொடுப்பார். அவர் ఎంతమంది వినడానికి సిద్ధపడుతున్నారు? எத்தனை பேர் நீ கேட்கறதுக்கு ஆசைப்படுகிறீர்கள்? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. లాస్ట్ టైం బ్రదర్ గూడూరు వచ్చినప్పుడు ఒక మాట చెప్పాడు. లాస్ట్ వీక్ லாஸ்ட் டைம் மோசஸ் பேர் கூடூருக்கு வந்த பிறகு ஒரு வார்த்தை சொன்னார். ఆంధ్ర వాళ్ళంతా బాగా పాటలు 7-8 దాకా పాటలు పాడి ஆந்திராவில் 7-8 பாட்டுகள் இந்த மாதிரி ஆராதனை பாடுறாங்க. 8-8:30కి మెసేజ్ ఇస్తారు. கிட்டத்தட்ட 8-8:30 అందరూ నిద్రపోయే టైం అది. எல்லாரும் தூங்குற நேரங்க அது. అది పాత రోజుల్లో, அது பழைய நாட்களில் పాత రోజుల్లో ఈదిల్లో అందరిని నిద్రపానికుండా చేయడానికి నాటకాలు వేసేవాళ్ళు. அந்த பழைய நாட்களில் அப்படியே நம்ம வீதியில் என்ன பண்ணோம், நாடகம் போடுவாங்க. అది நேரத்தை నాకు கடுத்து గుర్తొచ్చింది ఇప్పుడు. அதே எனக்கு மறுபடியும் ஞாபகம் வருகிறது. 8 దగ్గర போలేదు ముళ్ళు. நீங்க 8 வரையும் போல, ఈ రోజు నా శత్రువు నన్ను కాపాడాడు. இந்த நாள்ல என்னோட சத்துரு எனக்கு என்ன பண்ணா, உதவி செய்தான். నా శత్రువు ఎవరో మీకు తెలుసు కదా. என்னுடைய சத்துரு யாரு தெரியுங்களா உங்களுக்கு? ఎందుకంటే గడియారం టైం నా శత్రువు. என்னுடைய சத்துரு வந்து டைம் மாத்திரம் தான். ఇప్పుడు శత్రువుని చూస్తాను నేను. இன்னைக்கு நான் சத்துருவை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன். హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అయితే 7 గంటలకి ముందే 7 గంటలకి మనం 7:10కి 15కి మెసేజ్ ఇస్తున్నాం. రండి వెల్కమ్. 7:15 ஐயா கரத்துல நம்ம கொடுக்குறோம். வாங்க பிரதர், கரங்களை தட்டி అందరు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి நம்ம எல்லாரும் கரங்களை தட்டி தேவ நாமத்தை వెల్కమ్ బ్రదర్. గాడ్ బ్లెస్ యు బ్రదర్. థ్యాంక్ యూ.